kita baca tahlil, kirim doa arwah. Nah, ini kita tawakuf sementara pada hari ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا أبدا. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana 'alaika ma asnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil akhirin. صلى وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صلى وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وبحمده
وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ونهدي إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى أصحابه سيدنا رسول الله سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن تابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم خصوصا إلى سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول وفروع جميع ساداتنا علي أبي علوي وذوي الحقوق المجمعين ثم إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى صاحب الراتب قدر عن فضل أبي عمر بن عبد الرحمن العطاء شريف بن عبد البارس ثم قبل الإرشاد وقاتل العباد رجل الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأوسلهم وأبرم ثم إلى صاحب المقام والإفراد الحسين بن أبو بكر العدروس والبتان ثم إلى بعلوي والشاتري والقدسي سبق مبندن ثم إلى الحبيب عبد الله بن محسن بن أبو بكر العطاء سبق جمبريو ثم إلى الحبيب حسن محمد الحداد سليم وأبرم ثم إلى أولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين ثم إلى والدينا مشايخنا معلمنا ذوي الحكم أجمعين ثم إلى آبائنا وآبائكم أمهاتنا وأمهاتكم أجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم اللهم أوصل ثواب منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Apa ini? Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada gantinya Buya ini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'du, segala puja-puji kita haturkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salawat yang paling indah, salawat yang paling mesra, salawat yang paling agung kita haturkan kepada pimpinan kita, panutan kita, junjungan kita Sayyidina Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya setia sampai akhir zaman. Hari ini kita sampai pada penghujung acara taklim kita, yaitu pada akhir bulan Sya'ban. Kita mendekati menjelang Ramadan, maka kita tawakufkan sementara pengkajian kita karena akan masuknya bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang menjadi pemimpin semua bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Insyaallah kita akan buka kembali kajian kita setelah Idul Fitri insyaallah. Maka hari ini kita akan tutup kajian ini untuk sementara dan kita akan berikan wasiat-wasiat sedikit khususnya untuk pribadi saya dan juga untuk kita semua untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kita habis kehilangan seorang yang mulia, seorang yang menjadi panutan, yaitu Kiai Puci yang meninggal 2 hari yang lalu, hari Senin ya, Selasa.
Satu persatu berlian-berlian mutiara diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah caranya Allah untuk membuat kita harus selalu mendekat kepada Allah, karena kita kehilangan tali, kehilangan penyambung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus betul-betul kembali kepada jalannya Nabi Muhammad SAW. Kita harus betul-betul mencari orang-orang yang bisa membuat pedoman hidup kita menjadi lurus. Jangan sampai kita sembarangan mengambil orang, karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang telah teruji bagaimana keilmuannya, bagaimana kewaliannya, bagaimana kesufiannya. Maka mudah-mudahan kita berharap Allah segera jadikan pengganti-pengganti untuk mereka di muka bumi ini. Alhamdulillah kita melihat hari ini, mudah-mudahan sudah ada penggantinya. Insya Allah nanti akan kita jadikan pedoman di masjid ini untuk bisa melanjutkan cita-cita kita bersama, yaitu menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat pesan beliau yang paling akhir. Pesannya adalah tidak cukup seseorang yang hanya bermodalkan sekolah SMP, SMA, kuliah tanpa menginjak pesantren, kemudian tidak menambah pengetahuannya untuk bermodalkan agama Islam. Ini enggak cukup, karena tidak ada pelajaran yang memenuhi di pelajaran-pelajaran sekolah umum. Harus ada kajian-kajian yang diambil secara khusus agar keagamaan kita bisa benar. Khususnya apa? Bahwa diwajibkan tiap-tiap orang Islam mengetahui tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Dan ini tidak kita peroleh di sekolah dasar, sekolah SMP, sekolah SMA, hingga perguruan tinggi pun kita nggak peroleh. Hingga kadang kita di pesantren pun tidak banyak pesantren yang mengajarkan ini. Maka jangan berharap bahwa agama kita bisa benar kalau kita tidak mencari pengetahuan dari orang-orang yang telah mempunyai panutan, pedoman keilmuan, pedoman agama yang ditinggalkan oleh para pendahulu-pendahulunya. Kita ambil mereka, kita raih ilmu dari mereka agar agama kita menjadi benar. Bagaimana bisa kita beragama tanpa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita bisa beragama tanpa mengenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan pelajaran itu hanya bisa kita peroleh sekarang ini di majelis-majelis taklim. Maka datangi majelis-majelis tersebut agar agama kita menjadi benar, agama kita menjadi kokoh, akidah kita menjadi kuat. Maka ini pesan yang penting sekali yang harus kita ingat agar menjadi pedoman kepada semuanya. Jangan sampai kita meninggalkan kajian yang penting yang sudah kita buka di masjid ini, yang telah berjalan insya Allah berbanyak tahun lah. Mudah-mudahan bisa membawa kita silih bergantinya hadirin yang hadir. Mudah-mudahan bisa sampai memahami ilmu tersebut, karena pentingnya adalah kita pahami ilmu ini dan kita pakai untuk kehidupan kita. Di Hadramut sana orang-orang mengaji kitab itu mungkin kitabnya tipis-tipis. Kalau di sini orang sudah ngaji kitab Tuhfah, sudah ngaji kitab Mu'in, sudah ngaji kitab Wahhab. Ketika berangkat ke Hadramut hanya disuruh mengulang kitab Safinah. Kenapa kitabnya tipis-tipis Safinah? Sedangkan di pondok-pondok yang lain kitabnya gede-gede, tapi keberkahan kenapa ada pada mereka? Kemuliaan ada pada mereka, kewalian ada pada mereka. Kenapa demikian? Karena mereka mempelajari kitab bukan untuk dibaca, bukan untuk dihatamkan, tapi untuk dipraktekkan.
satu sunnah diambil dipraktekkan, satu ilmu diambil dipraktekkan. Hingga kita mendengar cerita dari orang-orang yang sudah bersandar di sana, kalau ada kajian umpamanya membahas bab siwak, dibuka bab siwak, tanya bawa siwak nggak, semuanya nggak bawa, wallahu a'lam bishawab. Ngapain belajar siwak nggak bawa siwak? Itu begitu di sana. Hingga keberkahan ada pada mereka. Kitabnya kecil, tapi kajiannya dipraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kesunahan qabla sholat, kesunahan ketika sholat, kesunahan setelah sholat, mereka praktekkan. Hingga walaupun kitab kecil itu mereka kaji, tapi faedahnya, keberkahannya kita bisa melihat bagaimana kota Hadramut, kota Yaman disebut kotanya para wali. Muncul dari sana berbagai macam kewalian-kewalian karena mereka belajar ilmu, bukan butuh ilmu-ilmu yang tinggi, ilmu yang tebal kitabnya, tapi walaupun kecil kita mau praktekkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Begitupun yang kita kaji, yang diwajibkan untuk kita kaji itu ilmu yang berkaitan sama kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yang pertama ilmu tauhid. Yang ilmu ini nggak bisa ditinggalkan sama sekali 24 jam. Keimanan kita kepada Allah tidak bisa kita tinggalkan 24 jam. Tidak bisa bergeser iman kita. Maka kajian ini harus kita peroleh dan harus kita masukkan dalam hati kita setiap waktu. Yang kedua ilmu fikih. Maka kajian ini pun penting. Kenapa? Karena berkaitan hidup kita. Sehari kita diperintahkan sholat, hari-hari kita diperintahkan mengenal kepada aturan-aturan agama, bagaimana mencari kesunahan, bagaimana cara hidup yang baik. Maka ini pun wajib dipelajari dan dipraktekkan. Yang ketiga adalah tasawuf. Bagaimana kita punya akhlak, bagaimana kita punya pekerti, bagaimana kita punya sikap yang baik, baik sikap kepada manusia, sikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 kajian ini yang harus kita kaji, yang sangat penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa modal ilmu-ilmu tersebut, agama kita menjadi pincang. Kita berjalan tidak dengan 2 kaki, tapi kita hanya berjalan dengan 1 kaki. Maka orang yang meninggalkan ilmu-ilmu tersebut, memilih sebagiannya saja, menganggap penting sebagiannya saja, dia akan kehilangan cahaya agama, dia akan kehilangan tujuan agama. Karena semua itu harus kita peroleh, karena satu sama lainnya saling berkaitan. Maka ini penting kita kaji, hingga jangan sampai nanti apa yang kita kaji di masjid ini menjadi kajian yang hanya kita baca hatam. Kita nggak perlu hatam. Yang kita perlu adalah bagaimana memahami dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang sudah mengkaji ilmu akidah, ilmu tauhid, maka ini menjadi modal kita untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Ramadan yang sebentar lagi akan masuk adalah perintah Allah, kewajiban dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diundang siapa? Amanu, orang yang beriman. Mengimani apa? Mengimani bahwa Allah adalah zat yang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Kita mengimani bahwa Allah lah Maha Kuasa. Kita mengimani bahwa Allah lah yang mentakdirkan segala sesuatu. Kita mengimani bahwa Allah adalah zat yang menjadikan lapar, menjadikan kenyang, menjadikan kekuatan kita, menjadikan kelemahan kita, hingga ketika kita berpuasa hati kita tetap iman,
Allah lah yang menjadikan seseorang itu kuat. Allah lah yang menjadikan seseorang itu bisa menahan lapar, bukan karena kekuatan kita. Jangan mengandalkan sahur. Kadang orang ngasih tauhid tapi ngandelinnya sahur. Tadi saya sahur cuma sedikit jadinya lapar. Ini repot. Orang ngasih tauhid kok masih ngurusin lapar, masih ngurusin sahur, bagaimana sih? Orang ngaji tauhid hatinya harus kembali kepada Allah. Nabi SAW hari-hari enggak di bulan puasa, apalagi di bulan puasa. Kalau makan hitungannya pakai suap, 3 suap, 5 suap, 7 suap, 9 suap. Tapi Nabi bisa bertahan sampai lama. Kenapa? Karena Nabi mengandalkan Allah, bukan mengandalkan makanan untuk menguatkan dirinya. Dalam hatinya kuat kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan la haula wala quwata illa bisahur, kan repot. Ini kalau sahurnya nasi 2 piring, insyaallah saya kuat puasa. Sahurnya cuma sepiring bubur lagi, kayaknya nggak kuat saya ini. Nabi SAW ketika berpuasa sunnah, setelah dia pulang dari masjid, setelah dia melakukan isra, sholat isra lengkap, maka dia pulang ke rumahnya, tanya, ya Aisyah, apa ada makanan di rumah hari ini? Enggak ada ya Rasulullah, maka saya akan puasa hari ini. Kalau kita kan nggak begitu, ada makanan nggak ada, puasa boro-boro, nggak ada makanan mau puasa, sahur aja kagak, gimana mau puasa? Ini kehilangan kita kepada makna ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid harus kembali kepada maknanya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Kita kebutuhan apa saja hanya bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gantungkan hati kita kepada selainnya Allah. Kebutuhan apapun, hingga kebutuhan keagamaan kita. Kita bersyukur di masjid ini masih dibuka kitab tauhid, dan orang-orang yang hadir ke tempat ini adalah orang-orang yang dituntun oleh Allah, dijalankan oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, coba kita introspeksi diri. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dengan hari ini, baik mana diri kita? Coba kita introspeksi, baik mana diri kita? Apa ada penambahan ketakwaan kita? Apa ada penambahan sabar kita? Apa ada penambahan tawakal kita? Apa ada penambahan kepasrahan kita kepada Allah? Kalau nggak ada, berarti lebih baik tahun yang lalu daripada tahun ini diri kita. Ini harus kita tingkatkan. Maka kajian kita ini adalah kajian yang bisa berpengaruh pada kehidupan kita. Bagaimana dengan kajian-kajian ini kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita yang tadinya nggak sabar pada ujian jadi sabar, yang tadinya nggak tahan pada satu perkara jadi tahan, yang tadinya nggak bisa menerima jadi bisa menerima. Kenapa? Karena kita bisa kembali kepada semuanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kembali kepada la haula wala quwata illa billah, hingga kita akan senantiasa bisa kembali kepada makna meningkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal yang terbaik dalam hidup kita adalah takwa. Quran mengatakan apa? Fa inna zadud takwa. Karena sebaik-baiknya rosmal, sebaik-baiknya modal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan ini luas penjelasannya, panjang penjelasannya, tapi yang paling singkat adalah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang tiap waktu hanya mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita, tujuan hidup kita harus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
tujuan hidup kita harus seperti HP yang normal. Punya HP semuanya? Punya HP? Nah, ini tukang servisnya, ini paham HP pasti ini. Tukang HP. HP itu diciptakan untuk berkomunikasi. Tapi walaupun diciptakan untuk berkomunikasi, HP yang sekarang sudah dimodifikasi, sudah bisa untuk yang lain. Untuk nonton film bisa, untuk dengar musik bisa, untuk apa lagi? YouTube bisa, sosial media bisa, untuk chatting bisa, ya. Udah lengkap. Walaupun tujuan utamanya bukan itu, tujuan utamanya untuk komunikasi. Nah, kita harus menjadi seperti HP yang normal. Bagaimana HP yang normal? HP yang normal, ketika kita pakai HP tersebut, mau kita sedang ngerjain apa saja, mau nonton YouTube, mau sosial media, mau lagi denger musik, mau lagi nonton video, lihat foto, ketika ada panggilan masuk, yang terjadi apa? Semuanya putus. Ya, kalau ada panggilan masuk, semua yang sedang kita kerjakan apa? Putus. Yang nyangkut apa? Panggilan masuk. Kenapa? Karena itulah tujuan HP diciptakan. Nggak yang lain dikalahkan. Walaupun HP itu bisa untuk mengerjakan yang lainnya, tapi ketika HP itu kembali pada tujuannya, semua tambahan-tambahan itu harus ditinggalkan. Ini HP normal. Nah, kalau ada HP dipanggil, ada panggilan masuk nggak nyangkut, itu HP normal apa nggak normal kira-kira? Rusak, konslet. Kalau HP yang konslet begitu ada nilainya, ada harganya, dijual laku. Begitupun diri kita. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Maka walaupun diciptakan untuk ibadah, kita masih bisa jalan-jalan ke mall, bisa naik gunung, bisa nonton bioskop, lihat ke Ancol, ngobrol sama kawan, main catur, masih bisa. Tapi ketika ada panggilan dari Allah datang, harus ditinggalkan. Tujuannya kembali pada tujuan kita diciptakan, yaitu ibadah kepada Allah. Kalau ada panggilan masuk dari Allah, kita biarkan. Yang catur masih catur, yang jalan-jalan masih jalan-jalan, yang main HP masih main HP, yang chatting masih chatting. Maka ketahuilah, orang yang demikian tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harga kamu ditentukan bagaimana kamu menyikapi panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu sigap menghadapi panggilan dari Allah, maka kamu menjadi seorang hamba yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan masuk kepada panggilan puasa. Maka siapkan diri kita, kuatkan diri kita, persiapkan berbagai macam persiapannya yang sematang-matangnya, agar ketika panggilan tersebut datang, kita sudah siap mengerjakannya tanpa alasan apapun. Kenapa? Panggilannya setahun sekali. Mending panggilannya
Ini panggilan setahun sekali, tapi panggilan ini panggilan yang sangat istimewa. Kenapa? Nah, dalam panggilan puasa ini dikatakan bahwa semua amal ibadah itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahalanya, bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi untuk puasa, wa ana ajzi bi, aku yang akan membayarnya sendiri. Aku yang akan memberikan hitungan pahalanya sendiri, hingga malaikat nggak tahu berapa hitungan pahala puasa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena puasa yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain nggak tahu kita puasa. Bibir kamu kering, siang hari lemes. Habis 2 piring di warteg, orang nggak ada yang tahu. Yang tahu urusan itu hanya kamu dan Allah. Maka Allah yang akan membayar pahala puasa kita. Maka persiapkan diri kita menghadapi panggilan tersebut, agar kita menjadi orang-orang yang punya nilai, punya harga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini modal utama kita adalah kajian tauhid kita jangan sampai tidak kita pakai di dalam Ramadan. Maka pakai kajian tersebut, karena undangan utamanya adalah orang-orang yang beriman, bukan orang yang enggak beriman. Ini yang dimaksud dengan man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Apa imanan di situ? Maknanya percaya kalau pahala yang akan diberikan Allah begitu besar. Percaya bahwa ada hitungan istimewa untuk orang-orang yang berpuasa. Percaya bahwa Allah yang mentakdirkan segala sesuatunya. Itu yang dimaksud imanan, modal kita untuk berpuasa. Wahtisaban maknanya apa? Ikhlas hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya lagi. Tidak ada embel-embel apapun puasa saya, karena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling utama lagi adalah siapa yang bergembira akan datangnya panggilan dari Allah, gembira, maka harama jasadahu alan niron. Allah haramkan jasadnya untuk masuk dalam api neraka. Kita tahu nih, ini telepon nanti setengah jam lagi akan ada yang nelpon, sengaja kita matiin, kan repot. Atau kita silent biar nggak denger, ini aja. Untuk nerima panggilannya aja nggak seneng. Kita tahu sebentar lagi akan ada azan, kita nyibukkan tutup kuping biar nggak denger panggilan. Hati-hati ini. Kita akan datang panggilan Ramadan, maka kita harus bergembira akan masuknya bulan suci Ramadan. Siapa yang hatinya gembira? Gembira nggak, saya tanya nih? Gembira nggak? Gembira nggak? Gembiranya kayak anak-anak nggak? Kayak anak-anak lah gembiranya. Gembira mau dapat THR. Kalau gaji 12, bukan gaji 11, bukan gaji. Ini jangan sampai gembiranya karena dunia, harus gembiranya karena akhirat. Gembiranya karena Allah menyiapkan begitu banyak karunia di dalam bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan yang bisa kita pakai untuk menutupi semua kekurangan amal kita selama bertahun-tahun sebelumnya. Kalau kita kurang amal, kurang banyak ibadah, maka dalam Ramadan ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diri kita walaupun usianya pendek bisa terhitung sama dengan orang-orang yang usianya panjang, dan amal kita pun sebanding dengan mereka. Ini karunia yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bahagia akan masuknya Ramadan, gembira akan masuknya Ramadan. Allah jadikan diri kita semua diamankan oleh Allah dari api neraka. Allah panjangkan usia kita sampai dalam Ramadan. Allah kuatkan diri kita dengan kekuatan yang sempurna.
kesehatan yang sempurna, hingga bisa beramal ibadah dengan baik dalam bulan suci Ramadan. Allah kuatkan diri kita, Allah kuatkan iman kita, dan yang paling penting Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita, hingga nanti pada akhir Ramadan kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang minal aidin wal faizin al makbulin, menjadi orang yang seperti keluar dari kandungan ibunya. Amin ya rabbal alamin. Saya pribadi yang membacakan kitab di sini, yang mengkaji di sini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila dalam setahun ini dalam kajian saya ada kalimat, ada kata-kata, ada tindakan, ada sikap yang kurang baik, yang kurang berkesan, yang kurang mengenakan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang enggak mau maafin kebangetan, minta maaf aja enggak dikasih, apalagi minta yang lain. Ya, jadi mohon nanti kita selesai sholat kita saling maafan, karena untuk memaafkan enggak harus nunggu Idul Fitri. Maka tiap waktu, khususnya mau masuk Ramadan, kita akan saling maafkan agar semua urusan kita dengan manusia selesai. Tinggal urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai modal Ramadan. Kita ingat akidah, kita kuatkan akidah kita, jaga iman, jangan sampai bergeser dari diri kita sekecil pun. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, hadan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna ala la ashrafna wa tub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi jada tansi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.